So, good morning, all. Today, I am going to discuss about how to install Prometheus at Grafana Ubuntu server. So, this is very important topic because nowadays all companies are using the tools to monitor the servers as well as applications. So, Prometheus and Grafana are the two different tools which will be used to collect the logs and metrics from the target servers. So based on the metrics available in the target server, with the help of Grafana tool to visualize the metrics with the help of graphs like bar charts, etc. So this is the document for you. I will share you for this document. So install Prometheus under Grafana on Ubuntu server. Okay. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక లైనక్స్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, Ubuntu లైనక్స్ మిషన్. So this is my AWS console. I am going to search EC2 dashboard. Click on EC2 dashboard. Click on launch instance. Name of the server is Prometheus server. This server. Select OS as Ubuntu. The instance type is trip.micro, trip.micro or trip.medium. So I am selecting the instance type is t2.medium. Select the key pair. I am using the existing key pair to connect this Prometheus server, and I am creating the new security group to access the Prometheus server. Okay, so click on launch instance. So once install the once you create the okay, so once you connect the Prometheus server, then I am using the Mobastem to connect the Prometheus server. Mobastem software to connect the Prometheus server. Click on SSH. Select the public key of this server. Paste it. Default username is Ubuntu. Advanced SSH settings. Use private key location. Prom key is my private key. Select. Click on OK. Click on accept. So this is my Prometheus server. Rename the server name Prometheus server. Okay. So now first change it to root user and give the command sudo -i to convert the root user. Then update the server. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఫస్ట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవగానే మీరు సర్వర్ అప్డేట్ చేయాలి. సో అప్డేట్ చేయకపోతే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్యాకేజెస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి.
సో అప్డేట్ చేస్తాను. నౌ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ ది Prometheus server. First install the Prometheus server. Okay. So go to the official documentation page. Prometheus.io/download. This is the official place for the Prometheus installation. Okay. Click on the Prometheus. So this is the Prometheus. మనకి నేను లైనక్స్ మిషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి లైనక్స్ మిషన్ సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకేనా, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. సో కాపీ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఓకేనా నేను ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో డైరెక్టరీ నేమ్ ఇస్ mkdir Prometheus. డైరెక్టరీ నేమ్ ఇస్ Prometheus. సో cd Prometheus. ఎందుకు డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తానంటే ఇదే సర్వర్ లో నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, గ్రాఫాన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకేనా, సో అందుకోసం నేను ప్రతి టూల్ కి అంటే Prometheus కి ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ కి ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను, గ్రాఫాన్ కి ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, cd Prometheus. So now download the Prometheus packages in this directory. Okay, command is wget command will be used to download the packages from the Prometheus official page. Okay, so, enter. So packages are downloaded. Here ls, these are the tar packages. Now I need to extract this tar packages. Command is tar -xvzf. Extract the variables file for the tar packages. Just to select it. This thing before the extract type ఉంటుంది. సో ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయాయి. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక బ్లూ కలర్ లో ఒక ఫైల్ కనిపిస్తుంది. దీన్ని మనం డైరెక్టరీ అంటారు. ఓకేనా, సో డైరెక్టరీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి నేను ఈ టార్ ప్యాకేజెస్ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను యూజింగ్ ది rm కమాండ్. అది ఆప్షనల్ అండి, మీరు డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఓకేనా, అది ఆప్షనల్. ఓకే, సో నౌ ఇది కొంచెం నేమ్ అనేది Prometheus డైరెక్టరీ అనేది కొంచెం నేమ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని నేను రీనేమ్ చేస్తాను. సో రీనేమ్ చేయాలంటే కమాండ్ mv. సో mv యూజ్ చేసి దీన్ని రీనేమ్ చేస్తాను. సింపుల్ గా Prometheus అని ఇస్తాను. Prometheus. cd Prometheus. Mistake. cd space సో ఇందులో ఇప్పుడు ఈ ఉన్న Prometheus ఫోల్డర్ ని రీనేమ్ చేసి తర్వాత ఈ Prometheus ని స్టార్ట్ చేస్తాం. స్పేస్ Prometheus. So go to the Prometheus directory. PROMETHEUS. సో Prometheus చేంజ్ చేశాక ఇక్కడ నీకు Prometheus అనే ఒక ఫైల్ కనిపిస్తుంది. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే // Prometheus అని ఇస్తే మీకు ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ది రూల్ మేనేజర్. సో Prometheus అంటే స్టార్ట్ అయింది. సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే Prometheus will be running on the port number 9090. అంటే ఇక్కడే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద port number 9090. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలి, ఈ Prometheus సర్వర్ లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లోకి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో పోర్ట్ నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాను. లాంచ్ విజార్డ్ 2. ఓకే, సో లాంచ్ విజార్డ్ 2 లో click on edit the inbound rules. Select the add the rule. Here I need to give the port range is 65,535. ఎందుకంటే మరలా నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ యాక్సెస్ చేయాలి, అలాగే గ్రాఫాన్ కూడా యాక్సెస్ చేయాలంటే కనుక సో ప్రతిసారి ఆ పోర్ట్స్ ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఒకేసారి 0 నుంచి 65,535 పోర్ట్స్ అనేది అలొకేట్ చేస్తున్నాను.
దట్ సేవ్. ఓకే, సో సేవ్ చేశాక ఈ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని తీసుకొని ఈ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని తీసుకొని గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేయాలి. ఓకేనా? లేదు అంటే కనుక మనకి ఆల్రెడీ లోకల్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్ హోస్ట్ అవ్వకపోతే డైరెక్ట్ గా ఈ పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి 9090 చేస్తే మీకు ప్రమోదిస్ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్. సో ఈ ప్రమోదిస్ డాష్ బోర్డ్ లో మనకి టార్గెట్ సర్వర్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ లోకల్ హోస్ట్ షిఫ్ట్ కాల్ 9090 ఉంది. ఇది ప్రజెంట్ ప్రమోదిస్ సర్వర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ అనమాట. ప్రమోదిస్ సర్వర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్. సో దీన్ని ఇట్లాగే ఉంచి ఓకేనా, దీన్ని నేను స్టాప్ చేయట్లేదు, అలాగే ఉంచి ఇంకో డూప్లికేట్ సర్వర్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో డూప్లికేట్ సర్వర్ రెండు సేమ్ మెషిన్స్ అంటే ఓకేనా, సేమ్ మెషిన్స్ లోనే నేను డూప్లికేట్ సర్వర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసి ఇందులో నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ని యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఎందుకని దీని నుంచి ఓకేనా, ఈ లోకల్ హోస్ట్ నుంచి మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనేది కావాలి. ఓకేనా, సో నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇందులో అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ లోనే మనకి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ సంబంధించిన కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇంకో నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్. సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా, లైనక్స్ కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ సర్వర్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను. నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ కి నోడ్ మైనస్ ఎక్స్పోర్టర్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. సిడి స్పేస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ wget కమాండ్ యూజ్ చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ప్యాకేజెస్ ని ఈ లైనక్స్ మిషన్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తాను. సో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది టార్ స్పేస్ -xvz అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ ప్యాకేజెస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత రీనేమ్ చేస్తున్నాను. ఎండి కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ ప్యాకేజెస్ ని రీనేమ్ చేస్తాను. టార్ స్పేస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎంటర్ రీనేమ్ చేస్తాను. అలాగే ఈ ప్యాకేజెస్ అనేది ఆల్రెడీ డిలీట్ చేసేస్తాను, నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను డిలీట్ చేస్తాను. నౌ go to the change the node export to directory cd space node underscore export cd space node underscore export. సో చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి // అనేది నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇచ్చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది మీకు యాక్సెస్ అయిపోతుంది, స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ది పోర్ట్ నంబర్ 9100 పోర్ట్ నంబర్ 9100. సేమ్ ఇలాగ ఇక్కడ కూడా ఈ పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసుకుని పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో పేస్ట్ చేస్తే మీకు నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ సంబంధించిన కమాండ్స్ మెట్రిక్స్ అనేవి వస్తాయి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా మెట్రిక్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రమోదిస్ సర్వర్ అంటే ప్రజెంట్ ప్రమోదిస్ సర్వర్ యొక్క ఇవన్నీ మెట్రిక్స్ అంటారు. ఓకేనా, సో మెట్రిక్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి వస్తాయి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి మెట్రిక్స్ అనేవి టార్గెట్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది తీసేసి ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా టార్గెట్ చేసి మెట్రిక్స్ అని ఇస్తే ఇక్కడ మెట్రిక్స్ అనేవి టార్గెట్ మెట్రిక్స్. ఇవి మెట్రిక్స్ అండి. ఓకేనా, ఈ ప్రజెంట్ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్. ప్రజెంట్ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్ మనకి ఇది స్టేట్ వచ్చేసి అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో. ఓకే, సో ఇది మనకి ప్రమోదిస్ ఇన్స్టాలేషన్ నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్టాలేషన్. మెట్రిక్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను నేను ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈ ప్రమోదిస్ సర్వర్ లో యూజ్ చేసి ఈ ప్రమోదిస్ సర్వర్ లోనే నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ప్రమోదిస్ సర్వర్ లోనే నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఎందుకు, ఈ ప్రజెంట్ లోకల్ సర్వర్ నుంచి నాకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే
అంటే ప్రైవేట్ సర్వర్ నుంచి మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ అవుతుంది లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకేనా, ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ టార్గెట్ సర్వర్. ఓకేనా, ఒక టార్గెట్ సర్వర్ తీసుకుని ఆ టార్గెట్ సర్వర్ లో నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ టార్గెట్ సర్వర్ లో, ఓకేనా, ఈ టార్గెట్ సర్వర్ లో ఈ ఎక్స్పోర్టర్ కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ యూస్ చేసి ఈ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఈ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాను. మీకు ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది, node exporter config. Okay, so adding node exporter snap configs to the Prometheus as a YAML configuration. Prometheus as a configuration. Okay, so దీన్ని నేను ఈ ఫైల్ ని ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. ఓకేనా, Prometheus లో కాపీ చేయాలి. సో దీన్ని నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. Prometheus సర్వర్ ని Ctrl+C ప్రెస్ చేస్తే మీకు స్టాప్ అయిపోతుందండి. ఇది నోటిఫైయర్ మేనేజర్ స్టాప్ see you next time అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్టర్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ డాట్ YAML ఫైల్. ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్స్పోర్టర్ డాట్ node exporter డాట్ YAML ఫైల్. సో దిస్ ఫైల్ విల్ బి యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ది నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అండ్ Prometheus సర్వర్. ఓకేనా, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అండ్ Prometheus సర్వర్. సో అందుకోసం ఈ ఫైల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఆ స్క్రాప్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి 15 seconds ఇస్తున్నాను. మీన్స్ ఎవ్రీ 15 seconds గెట్ ది మెట్రిక్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్స్ అని, ఎవ్రీ 15 seconds ఉంటుంది. అలాగే స్క్రిప్ట్ కాన్ఫిగ్స్ లో జాబ్ నేమ్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్. ఓకేనా, స్టాటిక్ కాన్ఫిగ్స్ లో మనకి టార్గెట్ వచ్చేసి లోకల్ హోస్ట్. టార్గెట్ వచ్చి లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఏదైతే నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ కలెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం Prometheus కి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఈ ఫైల్ ని మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ ని ఇందులో యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేయాలి. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి కదా, కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తుంటే సేమ్ Prometheus అనే కమాండ్ యూస్ చేసి ఈ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ YAML ఫైల్ ని ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ కి అటాచ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ Prometheus సర్వర్ అనేది నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ YAML ఫైల్ లో ఉన్న టార్గెట్ హోస్ట్ నుంచి మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ చేసి Prometheus సర్వర్ అనేది విజువలైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఈ కమాండ్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి, మీరు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ డాట్ YAML ఫైల్ వచ్చింది. ఓకేనా, అలాగే సర్వర్ ఈజ్ రెడీ టు రిసీవ్ ది వెబ్ రిక్వెస్ట్, అలాగే స్టార్టింగ్ ద రూల్ మేనేజర్ నుంచి. ఓకేనా, సో నాకు ఇది ఇప్పుడు నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనేది ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసిన మెట్రిక్స్ ని ఇక్కడ మనకి విజువలైజ్ చేసి చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 9100 మెట్రిక్స్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు చూడండి 8.246 seconds ఎగో అని వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ జాబ్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్, ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి లోకల్ హోస్ట్ 9100 అని వచ్చింది. ఓకేనా, సో నాకు ఇది కలెక్ట్ అయ్యింది. ఓకేనా, సో కలెక్ట్ అయింది. సో కలెక్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలన్నా కూడా సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ టార్గెట్ అని రిమూవ్ చేసి మీరు మెట్రిక్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మెట్రిక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. అది సో నో ఇప్పుడు నేను ఒక టార్గెట్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక టార్గెట్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసి ఆ టార్గెట్ మెషిన్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ కి యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే కాన్ఫిగ్ ఫైల్ కి యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. Click on launch instance. Name of the server is target server 1. Name of the server is target server 1. Application OS images. I am taking the Ubuntu as OS. I am taking Ubuntu as OS. Like instance type to.micro. Keeper వచ్చేసి prompt కి existing keeper తీసుకుంటున్నాను. అలాగే security group కూడా existing security group తీసుకుంటాను. Launch wizard 2. మీ ఇష్టం, మీరు కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇది టార్గెట్ సర్వర్ 1 అంటే టార్గెట్ సర్వర్ 1. టార్గెట్ సర్వర్ 1. సో ఇప్పుడు ఈ టార్గెట్ సర్వర్ ని మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతున్నాను యూజింగ్ ది పబ్లిక్ ఐపీ. సో ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ SSH. టార్గెట్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి 65.240.226. Specify the username వచ్చేసి Ubuntu. Advanced SSH use private key location. Prompt key సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేసి ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ టార్గెట్ సర్వర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే.
click on SSH. Okay. పబ్లిక్ IP కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. స్పెసిఫై ది యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ubuntu తీసుకుంటున్నాను. అడ్వాన్స్డ్ SSH ని క్లిక్ చేసి యూజ్ ప్రైవేట్ కి ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాంప్ట్ కీని కాపీ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే మీద క్లిక్ చేసి ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇదేంటిది టార్గెట్ సర్వర్ 100. ఓకేనా? సో టార్గెట్ సర్వర్ 1. So target server, you can change it to root user and update the server. Sudo apt చూడండి, నేను వీటిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఇదేమో లోడ్ ఎక్స్పోర్టర్, దీన్ని ఎలాగే ఉంచాను. ఇది మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇది కూడా మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఈ రెండింటిని నేను ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు. జస్ట్ నేను టార్గెట్ సర్వర్స్ వచ్చేసి ఓకేనా, టార్గెట్ సర్వర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ సర్వర్ లో నేను లోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అప్పుడే ఈ ప్రమోటివ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, లోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ద్వారా టార్గెట్ సర్వర్ నుంచి మెట్రిక్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అగైన్ లోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ క్రియేట్ చేయాలి, లోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కాబట్టి నేను అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ పేజ్ లో ఈ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ యొక్క టార్ ప్యాకేజెస్ ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ డబ్ల్యూగెట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి డబ్ల్యూగెట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తాను టార్ ప్యాకేజెస్. సో డౌన్లోడ్ చేసేసాను. ఓకే, ఎల్ఎస్ ఇప్పుడు దీన్ని అంటార్ చేయాలి కాబట్టి కమాండ్ ఏంటి, టార్ మైనస్ XVZ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి దీన్ని అంటార్ చేసేయండి. సో అంటార్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని రీనేమ్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు. ఓకే, సిడి స్పేస్ ఆప్షనల్ అనమాట. ఓకే, చేస్తే చేయండి, లేదంటే లేదు. ఓకే, ఆప్షనల్. నెక్స్ట్ ఈ నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. /node_export. ఎందుకంటే ఇవి టార్గెట్ సర్వర్స్ కదా, టార్గెట్ సర్వర్స్ కాబట్టి నేను దీన్ని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది మనకి మెట్రిక్స్ అనేవి కలెక్ట్ అయిన లేదో చెక్ చేద్దాం. సో చెక్ చేయాలంటే ఈ పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసుకుని గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేయండి విత్ పోర్ట్ నెంబర్ 9100. సో ఎస్, మనకి మెట్రిక్స్ అనేవి కలెక్ట్ అయ్యాయి. టార్గెట్ నుంచి మెట్రిక్స్ అనేవి కలెక్ట్ అయినాయి టార్గెట్ సర్వర్ నుంచి. ఓకే, got it. Now so I need to add the target server IP address to the from this server. So then control C, స్టాప్ చేశాను. నోడ్ ఫైల్ మేనేజర్, ఓకేనా, అగైన్ LS PI. సో నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ లో టార్గెట్ సర్వర్ IP అడ్రస్ ని మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలండి. యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు ప్రమోతియస్ డాష్ బోర్డ్ లో ఈ టార్గెట్ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో VI స్పేస్ నోడ్ మైనస్ ఎక్స్పోర్టర్ డాట్ YML ఇస్తే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ప్రెస్ ఐ ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లోపలికి వస్తుంది. సో దాన్ని నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ మెట్రిక్, ఓకేనా, సో ఇదే కదా మెట్రిక్స్, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ టార్గెట్ సర్వర్ మెట్రిక్స్ కాబట్టి సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఈ IP అడ్రస్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. సో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏం అవసరం లేదు, HTTP ఎండ్ పాయింట్స్ అవి డిలీట్ చేస్తాను. వచ్చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ రన్ చేయాలి. కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ని రన్ అప్డేట్ చేయాలి. కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ ప్రమోట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ నోడ్ మైనస్ ఎక్స్పోర్టర్ డైనో ఫైల్ మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాం. సో అప్డేట్ చేయగానే ఇక్కడ మీరు చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ .yml వచ్చిందా. సో తర్వాత ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్వర్ ఈజ్ రెడీ టు రిసీవ్ ది వెబ్ రిక్వెస్ట్ అని వచ్చింది. అవునా? సో నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ లో అంటే నోడ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లో టార్గెట్ సర్వర్ IP అడ్రస్ ని ఆల్రెడీ యాడ్ చేసింది. ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రమోటర్స్ డాష్ బోర్డ్ లో ఆ టార్గెట్ సర్వర్ IP అనేది ఎండ్ పాయింట్ లో కనిపిస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు టార్గెట్ సర్వర్ IP అడ్రస్ వస్తుంది. చూడండి, టార్గెట్ సర్వర్ IP అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, మీరు చేశారా? IP అడ్రస్ వచ్చిందా? ఇదంతా. ఓకే,
సో ఇదేమో లోకల్ హోస్ట్ అండి. ఓకేనా, ఇది లోకల్ హోస్ట్ ఇది మెట్రిక్స్, ఇదేమో టార్గెట్ సర్వర్ యొక్క మెట్రిక్స్. జాబ్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకేనా, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ 1.272 సెకండ్స్ అప్ స్టేట్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలంటే మనం ప్రమోతిస్ ప్రమోతిస్ లో ప్రమోతి సర్వర్ లో గ్రఫానా డాష్ బోర్డ్ ని గ్రఫానాని ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ గ్రఫానా ద్వారా ఈ టార్గెట్ సర్వర్స్ ని నేను విజువలైజ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి, విజువలైజ్ చేసి చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఓకేనా. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ ప్రమోతిస్ నేను స్టాప్ ఏం చేయట్లేదు, నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా నేను స్టాప్ ఏం చేయలేదు, బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్నింగ్ లోనే ఉంది. ఓకేనా, సో నేను ఇంకో డూప్లికేట్ ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇంకో డూప్లికేట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఈ డూప్లికేట్ ట్యాబ్ లో నేను గ్రఫానా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అందుకని నేను నేమ్ పెడుతున్నానంటే రీనేమ్ చేస్తున్నాను, గ్రఫానా సర్వర్ అని పెడుతున్నాను. ఓకేనా, ఎందుకంటే నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్, ఓకేనా, నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ గ్రఫానా ప్రమోతి సర్వర్ మూడు ఒకదానిలోనే ఉన్నాయండి. ఓకేనా, నేను సపరేట్ గా ఏం చేయలేదు. ఓకే, సపరేట్ గా ఏం చేయలేదు. సో ఈ మూడింటిలోనూ ఒకటే ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఒకే దానిలో ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను గ్రఫాన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో గ్రఫాన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని విజువలైజ్ చేస్తాను. సో sudo -i ls. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను, mkdir గ్రఫానాకి సపరేట్ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను, cd గ్రఫానా. సో గ్రఫానా డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. ఈ గ్రఫానా డైరెక్టరీలో గ్రఫానాని డౌన్లోడ్ చేస్తాను. సో గ్రఫానాకి ఒక డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో గ్రఫానా .com అని కొడితే మీకు ఇక్కడ అఫీషియల్ పేజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, అఫీషియల్ పేజ్. ఇందులో మీకు ఇక్కడ లైనక్స్ సంబంధించి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈ కమాండ్స్ ఉంటాయి. యూబుంటు డెబియన్ మనం యూబుంటు యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కమాండ్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఇవి ఆల్రెడీ నేను డాక్యుమెంట్ లో పొందుపరిచాను. ఓకేనా, సో డాక్యుమెంట్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఉంటే సేమ్ అవే కమాండ్స్. సో మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. సో ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ యాడ్ యూజర్ లిఫ్ కాన్ఫిగర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, గ్రఫానా ఎంటర్ప్రైజ్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, గ్రఫానా ఎంటర్ప్రైజ్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. సో ఈ గ్రఫానా ఎంటర్ప్రైజ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. 0% మనకి ఎంత టైం ఉంది, 8 minutes. So it will take 8 minutes to download the Grafana enterprise. Okay, please wait for 8 minutes so to download the Grafana enterprise edition.
25 minutes పడింది. ఇంకా 6 minutes టైం ఉంది. ఓకేనా, ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి. త్రీ మినిట్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, 62% అయింది. ఇంకో 3 minutes లో మనకి గ్రాఫాన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ నీట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది రిమైనింగ్ కమాండ్స్ టు స్టార్ట్ ది గ్రాఫాన్ సర్వర్. సో ఈ 4 కమాండ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇంకా మీరు గ్రాఫాన్ అనేది మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ క్లారిటీ కోసం ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక ప్రమోతే సర్వర్ తీసుకున్నాను.
ప్రొమోథియస్ సర్వర్ తీసుకుంటాం. సో ఈ ప్రొమోథియస్ లో సర్వర్ లో ప్రొమోథియస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ ప్రొమోథియస్ తర్వాత మెట్రిక్స్ ఈ ప్రొమోథియస్ సర్వర్ నుంచి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇన్స్టాల్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకేనా, వీటిని విజువలైజ్ చేయాలంటే గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ కావాలి కాబట్టి ఇన్స్టాల్ గ్రాఫానా ఈ మూడు ఇందులో ఉంది. తర్వాత ఒక టార్గెట్ సర్వర్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో దీని నేమ్ వచ్చేసి టార్గెట్ సర్వర్ 1 అని ఇచ్చాను. సో ఈ టార్గెట్ సర్వర్ లో ఏం చేశానంటే జస్ట్ ఓన్లీ నేను నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ టార్గెట్ సర్వర్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ టార్గెట్ సర్వర్ నుంచి మెట్రిక్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఈ మెట్రిక్స్ అనేది ప్రమోథియస్ డాష్ బోర్డ్ లోకి రావాలి అంటే ఓకేనా, సో ప్రమోథియస్ లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫైల్ వచ్చేసి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ డాట్ వైఎంఎల్ ఫైల్లో ఓకేనా, నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ డాట్ వైఎంఎల్ ఫైల్లో ఈ టార్గెట్ సర్వర్ యొక్క కాపీ పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ ది టార్గెట్ సర్వర్ అంతే. నేను చేసింది ఇదేనండి. ఓకేనా, అప్పుడు ఈ టార్గెట్ సర్వర్ లో ఉన్న మెట్రిక్స్ ఈ ప్రమోథియస్ డాష్ బోర్డ్ లో కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, అది సింపుల్ గా. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రమోథియస్ గ్రాఫానా ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. నౌ నీడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ది రిమైనింగ్ కమాండ్స్ టు స్టార్ట్ ది ప్రమోథియస్ గ్రాఫానా సర్వర్. నెక్స్ట్ డేమాన్ రీలోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డేమాన్ రీలోడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత గ్రాఫానా సర్వర్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్ గా గ్రాఫానాని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి స్టేటస్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే sudo /bin systemctl start గ్రాఫానా సర్వర్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు స్టేటస్ కావాలి కదా. స్టేటస్ కావాలంటే కనుక sudo /bin systemctl స్టేటస్ గ్రాఫానా సర్వర్ అని ఇచ్చేస్తే మీకు గ్రాఫానా అనేది యాక్టివ్ లో ఉంటుంది, రన్నింగ్ స్టేట్ లో. ఓకే, బట్ దిస్ గ్రాఫానా సర్వర్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ది పోర్ట్ నంబర్ 3000. ఓకేనా, సో 3000 పోర్ట్ మీద ఈ గ్రాఫానా సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రమోథియస్ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని తీసుకుని ఓకేనా, ఈ ప్రమోథియస్ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసుకుని గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ ని ఓపెన్ చేయండి. సో 3000 ఇది మనకి గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్. ఇనిషియల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ అండి, పాస్వర్డ్ కూడా అడ్మిన్. సో క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఓకే, లాగిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ చూసింగ్ ఓన్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి admin@123 అని ఇస్తున్నాను. సింపుల్ గా admin@123 చేసి సబ్మిట్. సో పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్. నౌ ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ది ప్రమోథియస్ డాష్ బోర్డ్ ఇంటూ ది గ్రాఫానా, అంటే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ లో ఈ ప్రమోథియస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఈ గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ లో హోమ్ అని ఉంటుంది కదా, హోమ్ లో మెన్యూని ఓపెన్ చేయండి. సో మెన్యూ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కనెక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ కనెక్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు డేటా సోర్స్ అని ఉంటుంది, డేటా సోర్సెస్. ఇవన్నీ కూడా డేటా సోర్సెస్ అంటే మీకు ఏం కావాలంటే అవి ఉంటాయి అనమాట. క్లౌడ్ వాచ్ అయితే క్లౌడ్ వాచ్, ఓకేనా, అలాగే డైనమోడిబి, డైనస్ట్రేస్, ఎలాస్టిక్ సెర్చ్, ఇలా చాలా ఉంటాయండి. డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నాకు డేటా సోర్స్ ఏంటిదంటే ప్రమోథియస్ కదా, డేటా కలెక్షన్ అనేది మనం ప్రమోథియస్ చేసింది కాబట్టి ఈ ప్రమోథియస్ డేటా సోర్స్ ని మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ప్రమోథియస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ప్రమోథియస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ యాడ్ న్యూ డేటా సోర్స్. నేమ్ ఆఫ్ ది డేటా సోర్స్ ఈస్ ప్రమోథియస్, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనెక్షన్ వచ్చేసి ప్రమోథియస్ సర్వర్ URL. సో ప్రమోథియస్ సర్వర్ URL అంటే ఇదే కదా, ఇదన్నమాట. సో 13.201.43.229.9090. సో దీన్ని ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇది ప్రమోథియస్ గ్రాఫానాకి కనెక్ట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. సేవ్ అండ్ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ క్వైరీడ్ ది ప్రమోథియస్ API అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో
క్రియేట్ అయిపోయింది. యాడ్ చేసాడు. ఓకేనా? యాడ్ చేసిన తర్వాత హోమ్లోకి వచ్చేసాడు. హోమ్లోకి వచ్చాక ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటుంది మెన్యూలో. ఈ డాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఏ డాష్ బోర్డ్ కావాలి? ఓకేనా? మీకు ఇప్పుడు ఏ డాష్ బోర్డ్ అనేది కావాలి. సో మీకు ఇక్కడ గ్రఫానా డాష్ బోర్డ్స్ అని మీరు టైప్ చేస్తే, ఓకేనా, గ్రఫానా డాష్ బోర్డ్స్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు అఫీషియల్ పేజ్ వస్తుంది. సో ఇందులో మీరు ఏ డాష్ బోర్డ్ ని మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటారు అంటే 2 సర్వర్కి సంబంధించిన ఏదో ఒకటి పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి కదా, ఏదో ఒక పారామీటర్ తీసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ ఏ పారామీటర్ తీసుకుంటున్నానంటే లైనెక్స్ మెమరీ. ఓకేనా? లైనెక్స్ మెమరీ అనే పారామీటర్ తీసుకుని దీనికి సంబంధించిన డాష్ బోర్డ్ ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎంటర్ లైనెక్స్ మెమరీ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే details, new features, డాట్స్ ఇలా ఉంది కదా. సరే ఒకసారి వచ్చేసి లైనెక్స్ మెమరీ డాష్బోర్డ్ ఫర్ గ్రాఫానా టైప్ చేస్తాం. లైనెక్స్ మెమరీ, లైనెక్స్ మెట్రిక్స్ లేదంటే లైనెక్స్ మెమరీ అని వస్తుంది. ఏది క్లిక్ చేసినా సరిపోతుంది. లైనెక్స్ మెట్రిక్స్ CPU మెమరీ యూటిలైజేషన్ డాష్బోర్డ్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇది ఓపెన్ చేశాక, ఓకేనా, ఇది ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీకు ఇంపోర్ట్ ది డాష్బోర్డ్ టెంప్లెట్ అని ఉంది. ఓకేనా? సో దీన్ని కాపీ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ అనేది ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే గ్రఫానా అనేది డిఫరెంట్ డాష్ బోర్డ్స్ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ డాష్ బోర్డ్స్ డెవలప్ చేసి పెట్టింది. సో దాన్ని మరి డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మీరు ఏదైతే అక్కడ ఐడి కాపీ చేస్తున్నారో ఐడి ఇక్కడ ఉండే 10301 ఐడి అనమాట. ఓకేనా? ఈ లైనెక్స్ మెమరీ. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు లోడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డేటా సోర్స్ వచ్చేసి మన ప్రమోథెస్ అంటే లైనెక్స్ మెమరీ CPU మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఈ ప్రమోథెస్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉన్న టార్గెట్ సర్వర్ బేస్ చేసుకుని విజువలైజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి డేటా సోర్స్ వచ్చి ప్రమోథెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు CPU యూటిలైజేషన్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ మీకు నో డేటా అని వస్తుంది కదా. CPU యూటిలైజేషన్ మెమరీ యూటిలైజేషన్. సో డాష్ బోర్డ్ లోకి వస్తాము. సో డాష్ బోర్డ్ లోకి వచ్చాక డాష్ బోర్డ్ లో డేటా ఏం లేదు. ఎక్స్పోర్ట్ రిఫ్రెష్ ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్ వచ్చాం కదా. సో ఎలా ఇవ్వచ్చు డాష్ బోర్డ్స్ న్యూ డాష్ బోర్డ్ అనుకుంటాం. సరే ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. దీన్ని డిలీట్ చేస్తానండి. డిలీట్ చేస్తుంది. ఇంకో డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసిన ఫస్ట్ డేటా సోర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. సార్ ఒకటి డేటా సోర్స్ వచ్చేసి ప్రమోథెస్ కదా. ఈ ప్రమోథెస్ అనేది మనకి అప్లో ఉందా? అప్లో ఉంది. ఓకేనా? సో అప్లోనే ఉంది. ఇంకో డాష్ బోర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. యాడ్ న్యూ డేటా సోర్స్ ప్రమోథెస్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ప్రమోథెస్ డాష్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఈ డాష్ బోర్డ్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ప్రమోథెస్ డాష్ బోర్డ్ ఇస్తున్నాను. ఇచ్చి ఒకసారి ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఆప్షన్ సేవ్ అండ్ టెస్ట్ సేవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్టార్ట్ విజువలైజ్ ది డేటా బై డేటా ఎక్స్ప్లోర్ ఉంది. సో క్లిక్ చేసి యాడ్ విజువలైజేషన్ ప్రమోథెస్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్. ఓకే, సో సేవ్ చేస్తాం. సో డాష్ బోర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ న్యూ డాష్ బోర్డ్ అని వచ్చింది. న్యూ డాష్ బోర్డ్ ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసింది. డైరెక్ట్ న్యూగా క్రియేట్ చేసింది. లేదు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి, ఓకేనా,
ఆ కోడ్ ఉంటుంది కదా 1037 కోడ్ లోడ్ చేసి లైనక్స్ సిపి యూటిలైజేషన్ ఇక్కడ మీరు ప్రమోట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు నో డేటా అని చూపిస్తుంది. ఫిల్టర్ లేదు షేర్ షేర్ డాష్ బోర్డ్ లైనక్స్ మెట్రిక్స్ డేటా అనేది ఏం రాలేదు. ఓకేనా? సో ఒకసారి ప్రమోట్ చేసుకొని సో బేసిక్గా డాష్ బోర్డ్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ నో డేటా అని ఉంది అంటే అందులో డేటా ఏం లేదు. కానీ మెట్రిక్స్ బట్టి అయితే మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది రావాలి. సరే ఒకసారి ఇందులో డేటా అనేది టార్గెట్ సర్వర్ డూప్లికేట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కసారి యాడ్ చేస్తాను, అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనకి కమాండ్ కావాలి కదా. సో ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, సుడో apt install stress. మీ కమాండ్ మీరు కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, స్ట్రెస్ అనే కమాండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సుడో స్ట్రెస్ స్పేస్ -ng sudo stress -ng minus CPU వచ్చేసి నేను 5 ఇస్తున్నాను. CPU వచ్చేసి 5 స్పేస్ -v -t అంటే టైమ్ అవుట్ -t. ఇది ఏంటంటే ఈ లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఓకే 20 సెకండ్స్. లేదంటే కనుక ఎస్ స్పేస్ గ్రేటర్ దాన్ స్పేస్ // దాన్ని ఇచ్చేసింది. మీకు లోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. రిఫ్రెష్ డాష్బోర్డ్ అని ఉంటుంది. సారీ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ గ్రాఫానా డాష్బోర్డ్ చూద్దామంటే సారీ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ గ్రాఫానా డాష్బోర్డ్. సో ఇలా ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ గ్రాఫానా డాష్బోర్డ్ ఇది లైనక్స్ సిపి మెమరీ అనేది కనిపించట్లేదు. సో దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ డాష్బోర్డ్ ని యాడ్ చేస్తాను. దీని వచ్చేసి undefined నెంబర్ వచ్చేసి
నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్టర్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. దీని నెంబర్ ఉంటుందండి. మీ నెంబర్ ఉంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. కాబట్టి కోర్స్ ఇదేంటో చూద్దాం. 8704 లో ఇది టాప్ క్యాట్ 8704 అనేది టాప్ క్యాట్. ఇది 11074 అంటే నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చూద్దాం. నోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోటర్స్ డాష్బోర్డ్. ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ప్రమోటర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంపోర్ట్ రీసోర్స్ చూడండి వచ్చింది. జాబ్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ మెషిన్ చూడండి అయిపోయి పోస్ట్ నేమ్ 172.31.11 ప్రైవేట్ అయిపోయి ప్రైవేట్ ఐపీ వస్తే 2 సర్వర్స్ ప్రైవేట్ ఐపీ 2 సర్వర్స్. ఇక్కడ రీసోర్స్ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది చూడండి. అప్ టైమ్ 32 minutes, CPU బిజీ 100% అయిపోయింది. ఎందుకని హార్డ్వేర్ లోడ్ అనేది నేను ఈ కమాండ్ ద్వారా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సో ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు CPU యూజ్డ్ ర్యామ్ మెమరీ ఎలా వచ్చేసింది చూడండి. ఓకేనా. అప్ టైమ్ 32 minutes టోటల్ 977 MB. CPU బేసిక్స్, మెమరీ బేసిక్స్, నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విత్, సిస్టమ్ ప్రీలోడ్, డిస్క్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా. సో మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోండి. ఇది యూజ్ చేసుకుంటే మీరు ఈ గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో దీన్ని నేను డిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. సో దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మీరు డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఎలా చేయాలి. సో ఇదండి. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇంకొక టార్గెట్ సర్వర్ మీరు యాడ్ చేసుకుని దాన్ని మీరు కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో పెట్టుకుని అవసరమైతే ఇక్కడ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే. సో ఇది నాకు తెలిసి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కనుక మళ్ళీ అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. లేదంటే 2 times వీడియో మీరు ఒకసారి చూడండి. మీరు మొవాక్స్టమ్ యూజ్ చేసుకోండి. మొవాక్స్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటే మీరు డూప్లికేట్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్ చేసుకునేది ఏంటంటే సపరేట్ గా చేసుకోవచ్చు. మనం లాస్ట్ టైం నిన్న మనం ఆల్రెడీ సెటప్ చేసాము ప్రమోటర్స్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్, బట్ టార్గెట్ మిషన్ ఫుల్ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనేది స్టాక్ లో ఉందండి. ఎందుకంటే ఒకే సర్వర్ లోనే నేను జస్ట్ అందులోనే నేను స్టాప్ చేసి ఇచ్చాను. మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వమంటే అవ్వట్లేదు అనమాట. అదే ఇష్యూ వచ్చింది, నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది. అందుకని మనకు అవ్వలేదు నిన్న. సో ఈ రోజు అయ్యింది. ఓకే. టార్గెట్ సర్వర్ మనకి మెట్రిక్స్ అనేవి కూడా మనకి ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే గ్రాఫానా డాష్ బోర్డ్ లో కూడా మనకి నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ పోస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఆల్ అని ఉంది, లేదంటే ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ ఉంది. సో 2 సర్వర్స్ లో ఒక సర్వర్ కైపెట్ట చూడండి. నా ప్రమోటర్ సర్వర్ వచ్చేసి 45.242 కదా. ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఇన్స్టెన్స్ లో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి లోకల్ హోస్ట్ అని ఉంది, లేదంటే ఇక్కడ హోస్ట్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ 2 కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. మీకు ఏ సర్వర్ యొక్క
విజువలైజేషన్ కావాలంటే ఆ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. లేదు మీకు ఓన్లీ లోకల్ హోస్ట్ కావాలనుకుంటే లోకల్ హోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లోకల్ హోస్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. లోకల్ హోస్ట్ వచ్చేసి సిపియు బిజీ వచ్చేసి 0.9. ఓకేనా? సో ఇదండి మీకు ఇది ఒకసారి నేను రికార్డెడ్ వీడియో షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే కనుక మండే అడగండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.